کس کی وجہ سے ہندوستان میں 300 MP کامیاب ہو؟ میں ذمہ دار ہوں؟ کون ذمہ دار ہے بتاؤ؟ کس نے الیکشن لڑ کے ہار گئے؟ کب تک تم سیکولرزم کے نام پر سیکولرزم کے جھوٹے دعووں پر ہم کو ٹھگتے رہو گے؟ اب میں تھک چکا ہوں، یہ ذمہ داری میں نہیں اٹھاؤں گا، یہ ذمہ داری میں نہیں اٹھاؤں گا۔ دنیا مجھے کچھ بھی کہہ لے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ہندوستان کا آئین میرے لیے کافی ہے، میرے سینے میں قرآن ہے، میں مسلمان ہوں، میری پہچان رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے۔ میں لڑوں گا، میں اب کھل کر مقابلہ کروں گا۔ اب مجھ پر تو کوئی ذمہ داری نہیں ڈال سکتا۔ ہم لڑے، اورنگ آباد کی مبارک سرزمین، اولیاء اللہ کی سرزمین پر ہم کو کامیابی ملی۔ بہار میں ہم نے 3 لاکھ ووٹ حاصل کیے، وہاں پر بھی متروں کامیاب نہیں ہوئے۔ میرے بھائی اب تو سمجھو، کیسے سمجھاؤں میں تم کو؟ اگر تم بولو تو میں اپنا سر کاٹ کر تمہارے صدمہ میں رکھ دوں، تم اگر کہو تو کلیجہ چیر کر تم کو دے دوں۔ کیسے تم کو سمجھاؤ کہ ہم حیدرآباد کی سرزمین پر ٹھوکریں کھا کر، لٹ کر، پٹ کر، برباد ہو کر ایک طاقت بنے؟ خون کے دریاؤں سے ہمارے بزرگوں کو گزرنا پڑا۔ ہم جانتے ہیں اس کھیل کو، ہم جانتے ہیں ان کی سازشوں کو۔ سمجھو آپ اب تو اٹھو۔ ہندوستان کا آئین آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنی طاقت کو بنائیں۔ مجھے بھروسہ ہندوستان کے آئین پر ہے۔ میری لڑائی حقوق کی ہے، وہ آئین کی لڑائی ہے، اور آئین مجھے اس بات کی اجازت دیتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہندوستان کے وزیر اعظم 300 سیٹ جیت کر ہندوستان پر منمانی کریں گے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکے گا۔ ہندوستان کے وزیر اعظم سے ہم کہنا چاہتے ہیں، ہندوستان کا کانسٹیٹیوشن اسد الدین اویسی اس کا حوالہ دے کر آپ سے لڑے گا، مظلوموں کے انصاف کے لیے لڑے گا، ظلم کے خاتمے کے لیے لڑے گا، حقوق کو حاصل کرنے کی لڑائی ہم لڑیں گے۔ اور ہندوستان کی پارلیمنٹ میں انشاءاللہ تعالی ہم ہندوستان کے سمویدھان کی حفاظت کریں گے، دستور کی بالادستی کی بات کریں گے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اپنے ہمتوں کو بلند رکھو۔ نوجوانوں، اپنے ساتھ اپنے دلت بھائیوں کو ساتھ لو، دلتوں کو ساتھ لو۔ دیکھو، مہاراشٹر میں امبیڈکر کو ہم نے ساتھ لیا، ہمارے بڑے بھائی کو اللہ نے ایک کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ان کو ساتھ لینا ہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستان کا آئین ابھی بھی زندہ ہے، ہندوستان کے آئین کو شکست نہیں ہوئی ہے۔ ہمارے ایمان کو خدا نہ خواستہ کوئی اس پر آنچ نہیں آئے گی۔ ہمارے مسجدیں آباد ہیں اور رہیں گی، ہماری شریعت زندہ ہے اور رہے گی، ہمارے سینوں میں قرآن ہے، رہے گا۔ ہم چلے جائیں گے مگر قرآن رہے گا۔ ہم قبرستانوں میں چلے جائیں گے، لوگ ہم پر ظلم کریں گے، ماریں گے، کاٹیں گے، مگر ہم زندہ رہنے والے ہیں، ہم زندہ رہنے والے ہیں، ہم ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، متحد رہو۔ نوجوانوں، بزرگوں، آپسی اختلافات کو فروغ مت دو۔ خدا کے لیے یہ وقت نہیں ہے اختلافات کا۔ اگر کوئی اختلافات کا فروغ دے رہا ہے تو وہ دشمن ہے، وہ کھلا دشمن ہے، وہ شیطان کا دوست ہے، وہ جہنم کا ساتھی ہے۔ اختلافات کو ختم کرو، متحد رہو،
हिंदुस्तान को आबाद रखना है और हम हिंदुस्तान को आबाद रखेंगे। हम यहां पर बराबर के शहरी हैं, किराएदार नहीं है, हिस्सेदार रहेंगे। अरे इख्तिदार किसी के पास भी आएगा और चला जाएगा। इंशाअल्लाह ताला तुम देखना, ये रात बड़ी लंबी जरूर है, ये रात बड़ी लंबी जरूर है, मगर इस रात की सुबह भी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये खजा का दौर जरूर है, मगर ये बहार का पैगाम दे रही है। और सरजमीन दक्कन के लोगों, हम उम्मीद देंगे पूरे वतन अजीज को, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानियां देकर अपना एक मुकाम पैदा किया। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह, जो लोग तेरे काबतुल्लाह शरीफ का तवाफ कर रहे हैं, अल्लाह, जो तेरे मेहराब को पकड़कर रो रहे हैं, अल्लाह, जो तेरे गुलाम को पकड़कर रो रहे हैं, और अल्लाह, जो मुकाम इब्राहिम के पास सजदा कर रहे हैं, और अल्लाह, जो सफा मरवा में सही कर रहे हैं, और अल्लाह, जो तेरे हबीब के शहर मदीने की उन पुरनूर फिजाओं में गुंबद कमरा के संबरी हवाओं में उस सुनहरी जालियों के पास बैठकर तुझसे भीख मांग रहे, अल्लाह, सरजमीन हिंदुस्तान की लाज रख ले परवरदिगार। या अल्लाह, ये वो जगह है जहां पर तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे हिंद से ठंडी हवा आती है। परवरदिगार, ये ठंडी हवाएं चलती रहे अल्लाह। अल्लाह, हमको इसलिए सताया जा रहा है कि हम तेरे हबीब के गुलाम हैं। अल्लाह, हमको इसलिए तकलीफ दी जा रही है कि हम तेरे नाम लेवा हैं, हम तौहीद को मानने वाले हैं, हम शिर्क को मुस्तरद करने वाले हैं। अल्लाह, हम कुरान और सुन्नत को मानने वाले हैं। अल्लाह, हम तेरे वलियों को मानने वाले हैं। अल्लाह, हम सिद्दीक, उमर, उस्मान और अली के नाम लेवा है। अल्लाह, हम इमाम हुसैन के गुलाम है। परवरदिगार, लाज रख ले अल्लाह हमारी। अल्लाह, हमको हिम्मत दे, हौसला दे, हमसे वहन को दूर फरमा दे। अल्लाह, हमारे दिलों से वहन को दूर फरमा दे। अल्लाह, हमारे दिलों से वहन को दूर फरमा दे। अल्लाह, तू जमीन और आसमान का मालिक है, इख्तिदार तेरा है या रब। या रब, तुझे मोहम्मदा का वास्ता, अल्लाह, तुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, हमारी लाज रख ले। अल्लाह, हमारे हौसलों को बुलंद कर दे। अल्लाह, हमारे हिम्मतों को बुलंद कर दे। अल्लाह, हमको मुत्तहिद कर दे। हमको ऐसी गैबी और रूहानी ताकत अता फरमा कि हम इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से हम उनका मुकाबला कर सकें, पुरअमन तरीके से मुकाबला कर सकें। अल्लाह, हमारे हौसलों को बुलंद रख, हमारी इबादतों को कबूल फरमा दीजिए। या लतीफ, या लतीफ, हमारे इबादतों को, रोजों को, नमाजों को कबूल फरमाइए। अल्लाह, हम गुनाहगार हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ फरमा दीजिए। अल्लाह, आप हमारे गुनाहों को छुपाती हैं, अल्लाह, आप उनको मिटा भी दीजिए। अल्लाह, आप उनको मिटा भी दीजिए। हम नादिम हैं अल्लाह, हमने अपने नफ्सों पर जुल्म किया, अल्लाह, हमको माफ कर दीजिए। अल्लाह, आज हमारी लाज रख लीजिए। या रब्बे करीम, ये 17 करोड़ मुसलमानों के दिलों से खौफ को निकाल दे, तेरा खौफ पैदा कर दे, तेरे हबीब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क पैदा कर दे। अल्लाह, हमारी रगों में बदर हुनैन के शहदाओं का खून जिस तरह है, उस तरह हमको उनका सदका अता कर दे। परवरदिगार, करबला के शहीदों का वास्ता, हुसैन का वास्ता, अल्लाह, या अल्लाह, इमाम हुसैन का वास्ता, लाज रख ले अल्लाह। अहले बैत के वो करबला के उजड़े खैमों का वास्ता, परवरदिगार, हम हुसैन के नाम लेवा हैं, हमारी लाज रख ले या अल्लाह। अल्लाह, हमको यकीन है